ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ 12ਵਾਂ ਪਾਠ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ। ਅੱਬੂ ਨੇ 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਡੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। अंडे बेच के पैसे वटांगा, फिर होर कुकड़ियां ले आवांगा। ते अब्बू ने की लिया, 2 कुकड़ियां खरीदियां, एक चिट्टे रंग दी एक काले रंग दी। ते रोज वो अंडे दिंदियां सी। उन्हें सोचा भी रोज अंडे देणगियां ते खूब सारे पैसे कमा के मैं होर कुकड़ियां ले लवांगा। फिर की हुंदा है, अब्बू कुकड़ियां लेके घर आ गया। पहला उसने वेड़े विच चोगा खिलारिया। कुकड़ियां हौली हौली चोगे वाल गईयां। फिर ओ चोगा चुगण लगियां। ते अब्बू ने की कीता, चोगा जिहड़ा समान हुंदा कुकड़ियां दे खाण दा, वेड़े विच खिलारता। ते थोड़ी देर बाद जिहड़ी कुकड़ियां सी ओह चोगे वाल वध गईयां ते ओह खाण लग गईयां। अब्बू नूं वेड़े विच चोगा चुगदियां कुकड़ियां चंगियां लगियां। उस नूं कुकड़ियां दा कुड़-कुड़ करना भी चंगा लग्या। कुकड़ियां नूं प्यास भी लगी होनी है। ਇਹ सोच के अब्बू उठिया। उसने एक कोले विच पानी पा के खुड्डे विच रख दिता। हुण अब्बू ने कुकड़ियां दे खुड्डे वल वेख्या। अब्बू ने सोचिया, अज दोहां नूं इक्को खुड्डे विच रखांगा, दोहां दा जी लग्या रहेगा। ठीक है, दोवां नूं पानी दिता ते सोचिया भी दोवां नूं इक्को थां ते रखांगा ताकि आपस विच रलिया रहन ते दोवां दा जी लग्या रहेगा। फिर की होया, अज अब्बू बहुत खुश सी। खुशी विच ओह दोपहर दी रोटी खानी भी भुल गया। हुण तां संझ हो गई सी। संझ यानी कि बच्चों शाम हो गई सी। उसने कुकड़ियां नूं खुड्डे विच बंद कर दिता। कुछ देर पिछों उसने कुकड़ियां दे फड़फड़ाउण दी आवाज आई। दोवें कुकड़ियां लड़ रहीआं सन। गुस्से विच उन्हां दे खंभ खड़े सन। क्यों लड़दियां हो? अब्बू ने उन्हां दे पीण लई पानी रखिया सी। भांडा छोटा सी। जे कुकड़ियां वारी वारी पानी पींदियां तां ठीक सी। ओ दोवें इक्को वेले पानी पीण लगियां। चिट्टी कुकड़ी ने कहा, पहला मैं पीवांगी पानी। काली कुकड़ी पहला पानी पीना चाहुंदी सी। वो आप पहला पानी पीना चाहती सी। फिर दोवें चुंझो चुंझी लड़न लगियां। अब्बू ने देखिया दोहां दे जख्म हो गए सन। उसनू उन्हां दा लड़ना चंगा नहीं सी लग्या। उसनू किसे दा भी लड़ना चंगा नहीं सी लगदा। हुण होया कि शाम हो गई सी ते जेड़े अब्बू ने वो अपना खाना खाना भी भुल चुके सन। ते हुण उन्हां नू लग्या भी कुकड़ियां नू इकट्ठे रख देना चाहिदा है, भी आपस च लगिया रहणगियां। ते वो खुंजे विच रख के उन्हां नू अंदर चले गए। कोल ही उन्हां दे पानी भी रखता। ते जदों अंदर गए, इन्नी देर नू जोर दी आवाज आई ते देखिया जद बापू ने बाहर आके कि दोनों कुकड़ियां तां प्यार नाल नहीं रह रहीआं सन, लड़ रहीआं सन एक दूजे नाल। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅੱਬੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋ? ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੀ ਲੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੀ ਲੇ। होया कि पहला चिट्टी वाली कुकड़ी ने कहा कि पहला मैं पानी पीवांगी। जो कि काली वाली कुकड़ी सी वो कहती नहीं पहला मैं पीवांगी। इन्ने नू दोनों चुंजो चुंजी हो गईयां ते दोनों ही लड़न लग पियां ते दोनों दे जख्म भी हो गए, सट भी लग गई। ते हुण की हुंदा अगे आओ देखिए। ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ
ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਲੜ ਨਾ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁੱਡਿਆਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਾਤੀ ਨਾ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਗਾ ਦੇਣ। ਅੱਬੂ ਰਾਤ ਭਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਕੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ, ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਲੜ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦਿਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਹਨ? ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਬੂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਗਾ ਵੀ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕਦੇ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ? ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਬੂ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਕੁਕੜੀਆਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਕੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਲੜੀਆਂ ਕਾਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਕਾਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ, ਅੱਬੂ ਰਾਤ ਭਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਬੂ ਰਾਤ ਭਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਗਲਤ। ਅੱਗੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਅੱਬੂ ਨੇ 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅੱਬੂ ਨੇ 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਖੁੰਡਾ ਖੁੰਡੇ, ਆਂਡਾ ਆਂਡੇ, ਕੁਕੜੀ ਕੁੱਕੜ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡੇ, ਵਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ, ਚੰਗਾ ਚੰਗੇ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੇ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ, ਲੜਾਈ ਪਿਆਰ। ਲਗਾਖਰ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਟਾਂਗਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀ ਉੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। आओ लिखिए। अब्बू एक चिट्टा वटांगा विच वल लग्या लगी
उठिया, खुंडे, रख, अज, इक्को, गुस्से, पिछों, पुल। बहुत सारे शब्द ने बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।